students of intermediate first year and second year, you are most welcome to online class arranged by National College. And then I hope all of you are well by the grace of Allah. Again, I have come before you with the topic right form of verbs. As you have requested over phone to take more classes on the right form of verb. In previous, I didn't have enough time, and then after completing the other topics, I have come back to the right form of verb as you request. And then see here, and at first I would like to remind you the right forms of verb, about the right forms of verbs, and then you know, is the sound clear or not? Please inform me. All the students who are now with me, please inform me, are you hearing my sound clearly or not? Please inform me. And then at first I want to tell you about the right form of verb. And you know that a verb has many forms. For example, right is a verb, yes, and then it is the base form. Which form it is? It is the base form, you know. Clear? I am telling again that right is the base form, and it also has main three forms. They are present form, right, and then past form, wrote, and then participle form, written. And there are also some other forms of verb, and these are, you know, gerund. Gerund, you know, the present form of verb with ing. It means example, writing, and then present participle, also writing. I am clarifying the similarities and differences between gerund and present participle, and both are gerund and present participle, both are same in structure. That means structurally they are same. গঠনগত দিক থেকে এই gerund এবং participle-টা কি সেম। দেখো এখানে in gerund we see writing ing, and then in present participle also verb with ing, they are same but different in function. You know, gerund acts as করে, and present acts as, clear? Present participle acts as adjective. For example, walking is a good habit. Here walking verb with ing
acts as noun. But when you say I saw a flying bird, or I saw a man swimming in the river, I saw a flying bird. I saw a flying bird, and then look at the sentence, I saw a flying bird. Here flying present participle, but is acting as adjective because what do you mean by adjective? adjective বলতে কি বুঝো? adjective হলো যে ওয়ার্ড বা ওয়ার্ড সমূহ নাউনের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ এগুলো বোঝায়, এগুলোকে কি বলা হয়? অ্যাডজেক্টিভ। দেখো ফ্লাইং বার্ড, উড়ন্ত পাখি, এই বার্ড ইজ হিয়ার নাউন, আর ফ্লাইংটা বিশেষায়িত করেছে কাকে? বার্ডকে, মানে উড়ন্ত পাখি। তাহলে এখানে ফ্লাইং ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ থ্রু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। তাহলে এখানে ফ্লাইংটা কি? ফ্লাইংটা হলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বিকজ ইট ইজ ওয়ার্কিং হিয়ার অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ। আই স আ ম্যান, আমি একটি মানুষকে দেখলাম, সুইমিং ইন দ্য রিভার, সে কী করতেছে? নদীতে সাঁতার কাটছে। এখানে এ ম্যানকে বিশেষায়িত করেছে কে? সুইমিং। এ ম্যান ইজ হিয়ার নাউন, আর এটাকে বিশেষায়িত করছে কে? সুইমিং। তাহলে সুইমিংটা কি? অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড অ্যাজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারছো যে দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন জিরান্ড অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, দে আর সেম ইন স্ট্রাকচার বাট দে আর ডিফারেন্ট in action, in function. And then verb will be past participle, written the past participle from a verb, and then verb will be perfect participle. Maybe perfect participle means having with the third form of verb, having written, and verb may be infinitive, and you know infinitive to and then the present form of verb. Here we have seen a lot of verbs, that means a lot of forms of a verb. একটি ভার্বের আমরা অনেকগুলি ফর্ম দেখতে পেলাম। ঠিক আছে, কি কি দেখেছি? আমরা দেখেছি বেস ফর্ম, আমরা দেখেছি প্রেজেন্ট ফর্ম, আমরা দেখেছি পাস্ট ফর্ম, আমরা দেখেছি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, আমরা দেখেছি জিরান্ড, আমরা দেখেছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, আমরা দেখেছি পাস্ট পার্টিসিপল, আমরা দেখেছি পারফেক্ট পার্টিসিপল, অ্যান্ড অলসো উই হ্যাভ সিন ইনফিনিটিভ। ঠিক আছে, এখন এই সবগুলো ফর্ম কি রাইট ফর্ম অফ ভার্বে একটা গ্যাপের মধ্যে সবগুলি ফর্ম কি বসবে? না, অনলি ওয়ান ফর্ম উইল বি ইউজড ইন এ গ্যাপ। আমরা কয়টা ফর্ম ব্যবহার করব? কেবলই একটা ফর্ম ব্যবহার করব। কোথায়? গ্যাপের মধ্যে। ক্লিয়ার? নট অল দ্য ফর্মস অফ ভার্ব উইল বি ইউজড ইন এ গ্যাপ। ক্লিয়ার?
Now, come here, or the correct form of verbs or the right form of verbs. Can you tell me the definition of the right forms of verbs? Right form of verb এর সংজ্ঞাটা কি আমাকে বলতে পারো? যে what do you mean by right forms of verb? Right form of verb এর সংজ্ঞাটা কি বলতে পারো আমাকে? Yes, now I am telling. The right form of verbs or the correct form of verbs refer or indicates to the appropriate use of verbs according to person, according to number, according to tense, according to mood. Mood may be active mode, may be passive mode, or according to the other grammatical rules of verbs or the right forms of verb. Clear? মানে ভার্বের যথার্থ ব্যবহার কি অনুসারে? পার্সন অনুসারে, নাম্বার অনুসারে, কার নাম্বার? সাবজেক্টের নাম্বার অনুসারে, অথবা টেন্স অনুসারে, অথবা মুড অনুসারে, অ্যাক্টিভ মোড, প্যাসিভ মোড, অথবা গ্রামারের অন্য সকল রাইট ফর্ম অফ ভার্বের রুল অনুসারে ভার্বের শব্দার্থ ব্যবহারটাই হলো কি রাইট ফর্ম অফ ভার্বস। এবার এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রিড দ্য হোল কনটেক্সট। তোমাকে কি করতে হবে? সর্বপ্রথম পুরোটা কনটেক্সট ভালো করে পড়তে হবে। অ্যান্ড দেন you would be able to realize which form of verbs will be used in the gap. তুমি যদি কনটেক্সটটাকে ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পড়ো তখন তুমি বুঝতে পারবা যে আসলে ভার্বের কোন ফর্মগুলো গ্যাপের মধ্যে বসবে। ওয়ালাইকুম সালাম। Okay, sometimes for net interruption board may not be seen properly. Okay, be attentive to my speaking. তো তোমাদের কি করতে হবে? এখানে যখন তুমি কনটেক্সটটা পড়বা ওখানে কিছু সিম্বল পাবা। there you will find some symbols which obviously will help you find out the proper form of verbs. তুমি কনটেক্সটটি পড়লে ওইখানে কিছু চিহ্ন দেখতে পাবা, যে চিহ্নগুলো তোমাকে সাহায্য করবে যে আসলে ভার্বের কোন ফর্মটি এখানে ব্যবহার হবে। ওকে, দ্য স্টুডেন্টস হু আর নাও উইথ মি মে সেন্ড দ্য অ্যান্সার ইন দ্য কমেন্ট বক্সেস। তোমরা ইচ্ছে করলে উত্তরগুলো প্রেরণ করতে পারো। I am reading the context. For once there lived an idle king, he not undergo physical labor. As a result, he get bulky and would not move from one place to another. He called in a doctor. The doctor be very clever and wise. He didn't prescribe any medicine for the king. He asked the king to buy a cloud and move it in the air till his hands get moistened. The king started follow the prescription. Thus the king relieved of his problem. Okay, and you are instructed to send the answer in the comment boxes.
and then send the answer. উত্তরগুলো প্রেরণ করো if you can. Answer may be right or wrong, that's not fact. And then after observing your answers, I shall explain according to your demand or need. তোমরা উত্তরগুলো প্রেরণ করো, আমি দেখব এবং দেন এক্সপ্লেন। ওকে, থ্যাংক ইউ সাফিন। মুমিন, থ্যাংক ইউ। Okay, once it's correct and then continue sending answer. Okay, and then I'm also discussing once see here, once upon a time ago, long ago, yesterday, the previous day, formerly, last year, last month, last week, and then time mentioned past, year, mentioned time, mentioned past, year, mentioned past. What will be there? Past indefinite. দেখো, যদি সেন্টেন্সের মধ্যে অথবা কনটেক্সটের মধ্যে, যদি সেন্টেন্সের মধ্যে অথবা কনটেক্সটের মধ্যে তোমরা দেখো যে once upon a time, ago, long ago, yesterday, the previous day, formerly, last year, last month, last week, মানে লাস্ট কথাটি থাকলে শোনো, ওখানে একটি রুল দেওয়া আছে, once upon a time, ago, long yesterday, the previous day, month, last week, time mentioned past, মানে অতীত নির্দেশক সময়। ঠিক আছে, যেমন on February, maybe in 1971, in 1952, মানে ইয়ার মেনশনড পাস্ট। এগুলো যখন আমরা কনটেক্সটের মধ্যে অথবা সেন্টেন্সের মধ্যে পাবো, আমরা ধরে নিব কি এটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হবে। তাহলে ওয়ান্স এখানে অ্যাজ উই হ্যাভ সিন হিয়ার, ওয়ান্স হোয়াট উইল বি হিয়ার, লিভড। তোমরা সাম স্টুডেন্টস have sent the correct answer of B, but some students couldn't. He not undergo physical labor. As I told you that at first you have to think which mode the sentence will be. ঠিক আছে, সেন্টেন্সটি আসলে কোন মোডে যাবে
এটা কি অ্যাক্টিভ মোডে যাবে না প্যাসিভ মোডে যাবে, তোমাকে আগে চিন্তা করতে হবে। অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক হুইচ মোড উইল দ্য সেন্টেন্স বি। ক্লিয়ার? তাহলে এখানে দেখো হি মানে এই রাজা, আইডল কিং, হি ইজ সাবজেক্ট, the subject at the first of the sentence, this is in active mode। কথা কি বুঝতে পারছো? দেখো সাবজেক্টিভ বাক্যের শুরুতে চলে আসছে, তো বাক্যের শুরুতে যেহেতু সাবজেক্টটি চলে আসছে সেহেতু এই সেন্টেন্সটি মানে হি নট আন্ডারগো ফিজিক্যাল লেবার, এই সেন্টেন্সটি অবশ্যই কোন মোডে রয়েছে? অবশ্যই অ্যাক্টিভ মোডে রয়েছে। তাহলে অ্যাক্টিভ মোডে যদি থেকে থাকে, ঘটনা যেহেতু অতীতের, অ্যাজ দিস ইজ পাস্ট রিলিভেন্ট অর রিলেটেড ইভেন্ট, সেহেতু কি হবে? পাস্ট ডেফিনিট হবে, হি ডিডেন্ট আন্ডারগো। ঠিক আছে, তাহলে উত্তরটি কি হবে? হি ডিডেন্ট। অ্যান্সার উইল বি হি ডিডেন্ট undergo physical labor. As a result, he, যেহেতু past related incident সেহেতু কি হবে? as a result he, get এর past form কি হবে? got। বালকি and wouldn't move from one place to another, সে অনেক মোটা হয়ে গেল আর সে কি করতে পারলো না? লড়াচড়া করতে পারলো না এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। যেহেতু অতীত নির্দেশক সেহেতু আমাদের কি করতে হবে? সে কি করলো? সে একজন ডক্টর ডাকলো। সব কিছু কিন্তু মানে সবগুলি গ্যাপে আমাদের কি বসাতে হবে? অতীত বসাতে হবে, যদি না অন্য কোনো রুল থাকে। দেখো হি কল্ড ইন এ ডক্টর, দ্য ডক্টর বি। বি হ্যাজ 8 ফর্মস। ডু ইউ নো? তোমরা কি জানো যে বির কতটি ফর্ম রয়েছে? বি হ্যাজ 8 ফর্মস। নাও আই এম রাইটিং দ্য ফর্মস। B has 8 forms there. B am is are was were being and then will. These are the forms of be. ঠিক আছে? Yes will be yes, didn't there is a rule. Okay, and then I shall discuss. Didn't prescribed not be. Okay, and I shall discuss with you. আমি আলোচনা করব, একটু অপেক্ষা করো। ডিডেন্ট প্রেসক্রাইবড হবে না, কি হবে আমি আলোচনা করব। তোমাদের এই উত্তরটি ঠিক আছে। দ্য ডক্টর ওয়াজ ভেরি ক্লেভার, যেহেতু অতীত রিলেটেড আর দ্য ডক্টর ইজ সিঙ্গেল, হিয়ার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, হিয়ার উইল বি ওয়াজ, অ্যান্ড দেন দ্য ডক্টর ওয়াজ ভেরি ক্লেভার অ্যান্ড ওয়াইজ, হি ডিডেন্ট। And now I am writing another rule. Here she didn't. Okay, I am writing the rule. Don't and then doesn't, didn't. Don't, doesn't, and then didn't. Clear?
cannot but couldn't but shall should will would may might must and then ought to only used to clear ought to used to had better had rather had rather yes put better and then would rather সকল to have to has to had to only to and then oblige help there make need present form of verbs. Look at the rule. তোমরা রুলটির দিকে দেখো, তাকাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওখানে কি আছে আমি বলছি, don't, doesn't, didn't, cannot but, couldn't but, shall, should, will, would, may, might, must, ought to, used to, had better, had rather, would better, would rather, to, যত টু আছে have to, has to, had to, let, oblige, help, dare, make, need, এদের পরে কি হয় প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ভার্ব। লেট মি গো আউট, হি হ্যাজ obliged me do the work, I have made him understand the matter, clear, I would rather leave the place, you would better do the work, clear, I should do the work, you may go now, he might help me। তাহলে এই সবগুলোর উপরে কি হবে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে। তাহলে ডিডেন্টের পরে কি হবে প্রেসক্রাইব, ইয়েস রাইট, সাম স্টুডেন্টস আর সেন্ডিং দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, he didn't prescribe any medicine for the king, yes, and then he asked the king to buy a club and move it in the yard। আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এন্ডের আগে যে ফ্রম এন্ডের পরে ঠিক একই ফ্রম হবে, ঠিক আছে। আবার লক্ষ্য করো, এন্ডের আগে রয়েছে টু বাই, ইনফিনিটিভ রয়েছে, এই ইনফিনিটিভটি কাজ করবে ইন সাইলেন্ট, ইন হিডেন, গোপনীয়ভাবে কি কাজ করবে মুভ, ওখানেও কাজ করবে। তার মানে যেটা আছে সেটাই হবে, কারণ এখানে এই যে টু বাই যে ইনফিনিটিভ রয়েছে এখানে মনে মনে টু মুভ হবে, টু লেখার দরকার নেই। তাহলে টু বাই এ ক্লাব অ্যান্ড মুভ ইট ইন দ্য ইয়ার টিল হিজ হ্যান্ডস। ঘটনা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে পাস্টের, তাহলে কি হবে গট ময়েসেন্ট, দ্য কিং স্টার্টেড, হিয়ার অ্যানাদার রুল, দ্য কিং স্টার্টেড। ওকে, আই এম রাইটিং দ্য রুল। I am writing the rule. Look at the sentence. The king started, follow the prescription. The king started, follow the prescription. And the rule is that I am writing the rule. Audio mind cannot help, wouldn't help,
with a view to look forward to get used to confess to devoted to adjacent to prefer to contribute to plus মানে be verb used to এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করা দরকার আছে। যদি এরকম হয় I am used to, এরপরে মনে করো ভার্ব ব্যবহার হয়েছে, তো এই ক্ষেত্রে ভার্বের সাথে আইএনজি হবে, ঠিক আছে। I am used to walking, কারণ এখানে এমটি হলো ভি ভার্ব, ঠিক আছে, এমটি হলো ভি ভার্ব। I am used to walking in the morning, ঠিক আছে। আবার দেখো I used to, এখানে কিন্তু বি ভার্ব ব্যবহার হয়নি, তো সেই ক্ষেত্রে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে, ঠিক আছে। যখন used toর আগে বি ভার্ব থাকবে, আই এম টেলিং এগেইন, যখন used toর আগে বি ভার্ব থাকবে তখন হবে ভার্বের সাথে আইএনজি। আর যখন দেখবা যে শুধুমাত্র used to রয়েছে, ওখানে বি ভার্ব নেই, ঠিক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কি করতে হবে, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটি বসাতে হবে। আবার দেখি would your mind cannot help, couldn't help, with a view to, look forward to, get used to, confess to, devoted to, adjacent to, prefer to, contribute to, be plus used to, and then come forward to, ঠিক আছে, addicted to, তারপরে to verbs in a simple sentence, to verbs in a simple sentence, ঠিক আছে, to verbs in a simple sentence. If you see two verbs in a simple sentence with have, যখন দেখবা যে টু ভার্বস ইন এ সিম্পল সেন্টেন্স, একটি সিম্পল সেন্টেন্সে দুটো ভার্ব রয়েছে, সিম্পল সেন্টেন্স তো জানোই যে দেয়ার উইল বি অনলি ওয়ান সাবজেক্ট অ্যান্ড দেয়ার উইল বি অনলি ওয়ান ফাইনাইট ভার্ব। দেখবা এখানে দ্য কিং স্টার্টেড, তারপরে ফলো দ্য প্রেসক্রিপশন, এখানে দ্য কিং স্টার্টেড ইজ ফাইনাইট ভার্ব হিয়ার বিকজ the meaning of the sentence is clear to us for the use of the verb started. এখানে স্টার্টেডটি এই কারণেই কি ফাইনাইট ভার্ব, দ্য কিং স্টার্টেড, এখন আর কোনো সাবজেক্ট এখানে নাই দেখো, তাহলে দ্বিতীয় ভার্বের সাথে কি হবে, আইএনজি। এইসব কিছু থাকলে যখন এগুলো আমরা পাবো সেন্টেন্সে, তখন এটা কি হবে, ভার্ব উইথ আইএনজি, ক্লিয়ার। আর কোন ফর্মের সাথে আইএনজি হয়, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি হয়। আবার রুলটি দেখো কি আছে এখানে, would your mind cannot help, couldn't help, with a view to, look forward to, get used to, confess to, devoted to, adjacent to, prefer to, contribute to, be used to, তারপরে come forward to, addicted to, তারপরে two verbs in a simple sentence। তার মানে হলো একই সেন্টেন্সে যখন দেখবা যে দুটি ভার্ব রয়েছে, তখন একটির সাথে কি হবে, আইএনজি হয়ে যাবে। তাহলে স্টার্টেড ফলোয়িং, স্টার্টেড, তাহলে অ্যান্সার উইল বি হিয়ার, ইয়েস অ্যান্সার উইল বি। তাহলে এখানে দেখো আবার দ্য কিং স্টার্টেড, তাহলে এই ফলোয়িংয়ের সাথে কি হবে, আইএনজি।
ক্লিয়ার? কারণ এখানে আরেকটি ভার্ব পেয়েছে আর এটি হলো সিম্পল সেন্টেন্স। সিম্পল সেন্টেন্স, হাউ ক্যান উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দি সেন্টেন্স ইজ সিম্পল সেন্টেন্স? বিকজ হিয়ার অনলি ওয়ান সাবজেক্ট, দ্য কিং, অ্যান্ড অনলি ওয়ান ফাইনাল ভার্ব, স্টার্টেড। ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন ফ্লোয়িং, দ্য প্রেসক্রিপশন দাস দ্য কিং, এভাবেই রাজাকে কি করা হলো? মুক্ত করা হলো। দিস উইল বি ইন প্যাসিভ মোড, ওয়াজ লিভড। Okay, and then for your request I shall take another 2 classes on the right forms of verb. You are instructed to be with me. Okay, Allah Hafiz.